বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আজকে রিসার্চ মেথোডোলজি কোর্সের প্রথম ক্লাস and topic of today's class is introduction to research. At first, definition of research: a systematic collection, analysis and interpretation of data to answer a certain question or to solve a problem. স্ট্যাটিস্টিক্স এর ডেফিনেশনের সঙ্গে রিসার্চের ডেফিনেশনের মিল রয়েছে। স্ট্যাটিস্টিক্স এর ডেফিনেশনের সঙ্গে এখানে সিস্টেমেটিক কথাটা যোগ করা হয়েছে এবং লাস্টে বলা হয়েছে কেন এই ডাটা কালেকশন বা অ্যানালাইসিস করা হয়, টু অ্যান্সার এ সার্টেন কোয়েশ্চেন অর টু সলভ এ প্রবলেম। সো রিসার্চ ইজ দ্য সিস্টেমেটিক কালেকশন, অ্যানালাইসিস অ্যান্ড ইন্টারপ্রিটেশন অফ ডাটা to answer a certain question or to solve a problem. Let's see what are the purposes of research. Main purpose of research is to earn new knowledge about anything. There are some other purpose like to find solution to a given problem, to provide explanation of mechanism or mode of action of anything, to develop scientific tools, concept or theory. There are two types of research, types of medical research. Actually there are two types of medical research: health system research, that is research on healthcare system, and biomedical research, that is research on life and medicine. There are three types of biomedical research: basic research, applied research and empirical research. Basic research, it is the laboratory based research and has no definite goal and target. It enriches the existing knowledge. Applied research, it is a problem oriented research directed towards the solution of existing problem. Applied research in human is called clinical trial. Empirical research, this research is based on observation and experience rather than theory, and it is also called experimental research. So we found three types of biomedical research: basic research, applied research and empirical research. Another classification of research is qualitative research and quantitative research. This is actually based on which type of data we collect, analyze and interpret. If we collect, analyze and interpret qualitative data, then it is qualitative research, and if it is done with quantitative data, then it is quantitative research. Qualitative research is a scientific method of observation to gather non-numerical data. This type of research refer to the meanings, concept, definitions, characteristics, metamorphs, symbols and description of things, and not to their count or measures. It is primarily exploratory research. It is used to gain an understanding of underlying reasons, opinions and motivations. It provides insights into the problem or helps to develop ideas or hypotheses. On the other hand, quantitative research emphasizes objective measurements and the statistical, mathematical or numerical analysis of data collected through polls, questionnaire and surveys, or by manipulating pre-existing statistical data using using computational techniques. Mainly four types of quantitative research: descriptive, correlational, quasi-experimental and experimental. In quantitative research, data are gathered using structured research instruments. The results are based on larger sample sizes that are representative of the population. The research can be repeated and give high reliability. কোয়ালিটেটিভ রিসার্চের চাইতে কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চের রিলায়েবিলিটি অনেক হাই। Let's see what are the differences between qualitative and quantitative research. Qualitative research concerned with understanding human behavior from the information's perspective.
Quantitative research concerned with discovering facts about social phenomena. Qualitative research assumes a dynamic and negotiated reality. Quantitative research assumes a fixed and measurable reality. Data are collected through participant observation and interviews. On the other hand, in quantitative research, data are collected through measuring things. Data are analyzed by themes from descriptions by the informants. Data are analyzed through numerical comparisons and statistical inferences. In qualitative research, data are reported in the language of the informant, and in quantitative research, data are reported through statistical analysis. Let's see what are the steps of research. At first, selection of research topic or title, then literature review. Literature review করতে হয় একদম টপিক সিলেকশন থেকে শুরু করে রিসার্চ রিপোর্ট জমা দেওয়া পর্যন্ত বা পাবলিকেশন পর্যন্ত সময়ে। দেন সিলেক্টিং রিসার্চ কোশ্চেন, কোন কোশ্চেনের উত্তর আমি পেতে চাই সেই প্রশ্নটা নির্ধারণ করা। ফর্মুলেটিং হাইপোথিসিস, আমার প্রশ্নের রেজাল্ট কি হবে সেটা একটা গেস করা বা অনুমান করা এবং সেটা স্টেটমেন্ট আকারে লেখা, এটাই হচ্ছে হাইপোথিসিস। দেন সেটিং অবজেক্টিভস, এই রিসার্চে বা এই স্টাডিতে আমি অ্যাকচুয়ালি কি কি কাজ করব সেটা অবজেক্টিভ আকারে লিখতে হয়। অবজেক্টিভ দুই ধরনের হয়, জেনারেল অবজেক্টিভ একটা এবং সেভারাল স্পেসিফিক অবজেক্টিভস। আইডেন্টিফাইং দ্য রিলেটেড ভেরিয়েবলস, in the research what parameters I want to assess, I have to decide the parameters and these parameters are called variables of the research. Developing measurement and scale, আমি আমার ভেরিয়েবল গুলো কোন স্কেলে মেজার করব সেটা ডিসাইড করব। ডেভেলপিং রিসার্চ ইনস্ট্রুমেন্ট, আমি ডাটা কালেকশন টুল হিসেবে যে ইনস্ট্রুমেন্টটা ইউজ করব সেটাকে ডেভেলপ করতে হবে। কোশ্চেনিয়ার বা চেকলিস্ট বা কেস রেকর্ড ফর্ম, এগুলো রিসার্চের চাহিদা অনুযায়ী বা অবজেক্টিভ অনুযায়ী ডেভেলপ করতে হবে। দেন ডিজাইনিং রিসার্চ, ক্যালকুলেটিং স্যাম্পল সাইজ এন্ড ডিটারমাইনিং স্যাম্পলিং টেকনিক। দেন কালেকশন অফ ডাটা, প্রি অ্যানালাইসিস অফ ডাটা, অ্যানালাইসিস অফ ডাটা, প্রেজেন্টেশন এন্ড ইন্টারপ্রিটেশনস অফ রেজাল্টস, দেন রিপোর্ট রাইটিং এন্ড ডিসেমিনেশন। রিসার্চ প্রোটোকল বা থিসিস প্রোটোকল, আপনারা অনেকেই এর সঙ্গে পরিচিত। তো এটা আসলে কিছুই না, এ রিসার্চ প্রোটোকল ইজ অ্যান অ্যাপ্লিকেশন ফর গ্র্যান্টিং রিসার্চ প্রপোজাল ফ্রম অথরাইজড বডি। যে কোনো রিসার্চ বা থিসিস করতে গেলে কোনো একটা অথরাইজড বডি থেকে পারমিশন নিতে হয়। তো সেই পারমিশন পাওয়ার জন্য যে অ্যাপ্লিকেশন, দ্যাট ইজ কল্ড রিসার্চ প্রোটোকল বা থিসিস প্রোটোকল। একটা থিসিস বা রিসার্চ প্রোটোকল লেখার জন্য বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি বা বিভিন্ন এডুকেশনাল ইনস্টিটিউটস তাদের নিজস্ব প্রোফর্মা ইউজ করে। তবে এভারেজ বা সাধারণভাবে যদি বলি তাহলে একটা রিসার্চ বা থিসিস প্রোটোকলে এই কম্পোনেন্টস গুলো থাকবে, অর্থাৎ একটা টাইটেল থাকবে, সামারি থাকবে, প্রবলেম স্টেটমেন্ট বা ব্যাকগ্রাউন্ড থাকবে, কিছু লিটারেচার রিভিউ, ওই রিসার্চ ওই টপিক সম্পর্কে আগে কি রিসার্চ হয়েছে সেটার কিছু ধারণা থাকবে। অবজেক্টিভ গুলো লিখতে হবে, বোথ জেনারেল এন্ড স্পেসিফিক অবজেক্টিভস। রিসার্চ কোশ্চেন লেখা থাকতে হবে অথবা হাইপোথিসিস যেটা টেস্ট করতে হবে সেটা লেখা থাকবে। রেশনাল বা জাস্টিফিকেশন অফ দ্য স্টাডি এন্ড বেনিফিট অফ দ্য স্টাডি, এই বিষয়গুলো প্রোটোকলে থাকবে। এছাড়া মেথোডোলজিতে অনেকগুলো বিষয় সুনির্দিষ্টভাবে থাকতে হবে। ডিজাইন অফ দ্য স্টাডি, আমার স্টাডিটা কেমন সেই ডিজাইন ঠিক করতে হবে। আমরা স্টাডি ডিজাইন পরবর্তীতে বিস্তারিত পড়ব। ডিউরেশন অফ স্টাডি, কতটা সময় ধরে আমি রিসার্চটা করব, কখন এটা শুরু হবে, কখন এটা শেষ হবে। প্লেস অফ স্টাডি, কোথায় স্টাডিটা করা হবে। স্টাডি পপুলেশন, রেসপন্ডেন্টস বা ইনফরমেন্ট, আমি কাদের থেকে তথ্য নিব সেটা ডিফাইন করতে হবে। ক্যালকুলেশন অফ স্যাম্পল সাইজ, আমি কতজনের কাছ থেকে তথ্য নিব সেই ক্যালকুলেশনটা সূত্র আছে সেটা অনুযায়ী আমি হিসাব করব। স্যাম্পলিং টেকনিক, কোন পদ্ধতিতে আমি স্যাম্পলিং করব বা আমার রেসপন্ডেন্ট সিলেক্ট করব সেটা নির্ধারণ করতে হবে।
তারপরে ডাটা কালেকশন টুল কি হবে সেটা উল্লেখ থাকতে হবে। মেথড অফ ডাটা কালেকশন, কোন পদ্ধতিতে, আমি কি ইন্টারভিউ নেব, আমি কি অবজারভেশন করব, না কোনো কিছু মেজারমেন্ট করব, নাকি আমি লিটারেচার রিভিউ করব, সেটা আমার মেথড অফ ডাটা কালেকশনে উল্লেখ করতে হবে। তারপরে ডাটা অ্যানালাইসিসের একটা প্ল্যান দিতে হবে এবং কোনো ইথিক্যাল ইস্যু থাকলে সেই ইথিক্যাল ক্লিয়ারেন্সের বিষয়ে বা ইথিক্যাল ইমপ্লিকেশনস এর বিষয়ে লিখতে হবে। তারপরে একটা ওয়ার্ক প্ল্যান ডেভেলপ করতে হবে। এখানে আমি কি কি অ্যাক্টিভিটি করব, মাসের কোন সময়ে আমি কাজটা করব, বছর এবং মাসের নাম উল্লেখ সহ অ্যাক্টিভিটি গুলো একটা টেবিলের মতো ছকে সাজাতে হয়, সেটাকে ওয়ার্ক প্ল্যান বা গ্যান্ট চার্ট বলা হয়। এই রিসার্চ করতে গিয়ে কি ফ্যাসিলিটিস আমার আছে বা কি নাই লিমিটেশনস আকারে সেটা লিখতে হবে। একটা বাজেট দাঁড় করাতে হবে, বাজেটেরও নির্দিষ্ট প্রফর্মা আছে, আমরা এটা পরবর্তীতে দেখব। এবং রেফারেন্সেস, আমি এই যে রিসার্চ প্রোটোকল লিখতে গিয়ে যে সমস্ত জায়গা থেকে আমি সাইটেশন বা উদ্ধৃতি নিব তার লিস্ট আকারে লাস্টে রেফারেন্স হিসেবে দিতে হবে। রেফারেন্সিং এরও বিভিন্ন পদ্ধতি আছে, আমরা পরবর্তী ক্লাসগুলোতে এগুলো বিস্তারিত আলোচনা করব। So these are the components of a thesis or research protocol. তারপরে যখন রিসার্চ করা শেষ হয়ে যাবে বা থিসিস কমপ্লিট হবে তখন আবার তার রিপোর্ট করতে হয়। তো এই রিপোর্টের প্রফর্মা আবার ভিন্ন, সেখানে কিছু কম্পোনেন্ট একই, কিছু আবার ডিফারেন্ট। যেমন থিসিস রিপোর্টের ক্ষেত্রে বা রিসার্চ রিপোর্টের ক্ষেত্রে আমার টাইটেল থাকবে, তারপরে অ্যাবস্ট্রাক্ট লিখতে হবে, ইন্ট্রোডাকশন লিখতে হবে অথবা ব্যাকগ্রাউন্ড লিখতে হবে, রিসার্চ কোশ্চেন বা হাইপোথিসিস যে কোনো একটা থাকবে, অবজেক্টিভ গুলো লিখতে হবে, মেথোডোলজি বিস্তারিত লিখতে হবে, তারপরে রেজাল্ট লিখতে হবে, আমার ফাইন্ডিংস গুলো, সেটা টেবিল, গ্রাফ অথবা কোনো ফিগারের আকারে সেটাকে প্রকাশ করতে হবে। তারপরে ডিসকাশন লিখতে হবে, আমার স্টাডি রেজাল্টের সঙ্গে অন্যান্য স্টাডি বা অন্যান্য দেশের স্টাডির কি সিমিলারিটি বা ডিসিমিলারিটি আছে সেগুলো ডিসকাশন করতে হবে। এবং লাস্টে কনক্লুশন বা আমার স্টাডির কি ফাইন্ডিংস বা মেজর ফাইন্ডিংস কি সেটা উল্লেখ করে একটা কনক্লুশন ড্র করতে হবে। এবং এই স্টাডি রেজাল্ট থেকে ভবিষ্যতে কি করণীয় সে ব্যাপারে রিকমেন্ডেশন করতে হবে। এবং প্রোটোকলের মতো এই থিসিস রিপোর্টেও যে আমি যে সাইটেশন গুলো ইউজ করেছি সেগুলো রেফারেন্স আকারে লাস্টে লিস্ট করে দিতে হবে। সো দিজ আর দ্য কম্পোনেন্টস অফ এ থিসিস অর রিসার্চ রিপোর্ট। এরপরে আমরা দেখি যে রিসার্চ ইনস্ট্রুমেন্ট। রিসার্চ ইনস্ট্রুমেন্ট আর টুল ফর ডাটা কালেকশন। রিসার্চ করা মানে ডাটা কালেকশন করা, সুতরাং সেই ডাটা কালেকশন করার জন্য আমরা যে ফর্ম ইউজ করি সেটাকেই বলা হয় ডাটা কালেকশন টুল বা রিসার্চ ইনস্ট্রুমেন্ট। দিজ আর দ্য টুলস ফর ডাটা কালেকশন। কি কি হতে পারে, এগুলো বিভিন্ন নামের হয়, যেমন কোশ্চেনিয়ার। আমি যদি ইন্টারভিউ এর মাধ্যমে ডাটা কালেকশন করি তাহলে আমাকে কিছু প্রশ্নমালা তৈরি করতে হবে একটা শীটের মধ্যে, সেই প্রশ্নমালাটাকেই বলা হয় কোশ্চেনিয়ার। আবার আমি যদি অবজারভেশনের মাধ্যমে ডাটা কালেকশন করি, যে আমি কোনো কিছু না জিজ্ঞেস করে দেখে দেখে যদি তথ্য নেই তাহলে আমি একটা চেকলিস্ট ইউজ করব। আবার আমি যদি কোনো রোগীর থেকে ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে তথ্য নেই, তার কিছু ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন করে তথ্য নেই, আবার তার কিছু ল্যাবরেটরি ইনভেস্টিগেশন করে তথ্য নেই, তাহলে এটা একটা মিক্সড মেথড। এখানে ইন্টারভিউ আছে, মেজারমেন্ট আছে, ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন আছে, আবার ল্যাবরেটরি ইনভেস্টিগেশনস আছে। এই ধরনের ফর্মকে বলে কেস রেকর্ড ফর্ম। এটাও আমরা ডাটা কালেকশন টুল হিসেবে ইউজ করি এবং চিকিৎসকরা এটা বেশি ইউজ করি। এছাড়া যদি ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা গাইডলাইন ইউজ করি। So questionnaire, checklist, case record form, guideline, these are the tools for data collection or research instruments. Let's see what is survey. আমরা সার্ভে টার্মটা ইউজ করি। Survey is one of the method of data collection by using structured questionnaire to the respondents to elicit specific information. রিসার্চ আর সার্ভে আসলে এক জিনিস নয়। রিসার্চ হচ্ছে টোটাল প্রসেসটা, রিসার্চের একটা অংশ হচ্ছে সার্ভে, অর্থাৎ ডাটা কালেকশনের একটা মেথড হচ্ছে সার্ভে। সার্ভে is asking many people a question or series of questions in order to gather information about what most people do or think about something.
or surveys are a subset of research that involves asking a targeted audience question related to research. Survey is looking at and examining all parts of something. কোন জিনিসকে খুঁটিনাটি ভাবে দেখা, এটাকেও অনেকে সার্ভে বলে। সার্ভে ইজ দ্য মেজারিং অ্যান্ড এক্সামিনিং অ্যান এরিয়া অফ ল্যান্ড। তাহলে কোন একটা ভূমির যে পরিমাপ করা বা মাপঝোঁক করা, সেটাও কিন্তু সার্ভে। আমরা সার্ভের অনেকগুলো ডেফিনিশন পেলাম, তো আমরা চেষ্টা করব প্রথম ডেফিনিশনটা মনে রাখলেও হবে, যে কোন এক প্রথম দুইটা ডেফিনিশন মনে রাখলে হবে, যে কোন একটা স্ট্রাকচার্ড কোশ্চেনিয়ারের মাধ্যমে রেসপন্ডেন্টকে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে কোন একটা ব্যাপারে তাদের মতামত নেওয়া বা কোন একটা ব্যাপারে তাদের তথ্যটাকে গ্যাদার করা, এটাই হচ্ছে সার্ভে। অ্যাকচুয়ালি সার্ভে ইজ ওয়ান অফ দ্য মেথড অফ data collection or a part of research, not fully a research. Oxford Dictionary, according to Oxford Dictionary, survey investigate the opinions or experiences of a group of people by asking them question. A survey is one of the research tools. It helps to answer the question in a research process. সার্ভে করার মেথড আছে, এটা হতে পারে যে পার্সোনাল ইন্টারভিউ, সামনাসামনি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে উত্তর নেওয়া, অথবা মেইল ইন্টারভিউ, তাকে চিঠি লিখে পাঠিয়ে দিলে সে আবার উত্তর দিয়ে পাঠিয়ে দিল, এরকম হতে পারে। টেলিফোন ইন্টারভিউ, টেলিফোনের মাধ্যমে ইন্টারভিউ নেওয়া যেতে পারে, অথবা ইলেকট্রনিক মিডিয়া ইউজ করেও আমরা সার্ভে করতে পারি। থ্যাংক ইউ এভরিবডি। আজকের ক্লাসের এ পর্যন্তই আমাদের টপিক ছিল, এ পর্যন্তই আলোচনা। এর পরবর্তীতে আমরা অন্য কোনো টপিকস নিয়ে আবার আপনাদের সামনে আসব। আজকের মতো সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে এখানে শেষ করছি। সবাই নিরাপদে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।